मैं यानी खालिद हुसैन ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ कहानी सुनान लगा उसका सिरनामा है दीवा बले उजाड़ी। ये कहानी लिखण तो पहला मैं बड़ा परेशान सा कि कहानी का सिरा कित्थों फड़ा। किन्ने चिरां तोड़ी मैं इस भुंबल भोसे विच फसिया रहा। फिर सोचा भाई इन्नी मगजमारी करन दी की लोड़ है, चलो सीधा ही कहानी का आरंभ करने आ। इस कहानी के 3 मुख पात्र ने, यानी मैं कर्नल निर्मल भाटिया, मेरा पुत्र कैप्टन आदर्श भाटिया ते रुखसाना। होर भी कई वड्डे निक्के पात्र ने, पर कहानी मूल रूप विच साढ़े 3 किरदारां नाल ही जुड़ी हुई है जो इंज शुरू होती है। मैं भारतीय फौज के सिग्नल कोर चों सन 1995 विच सुबकदोश होया सा। मेरे पिता जी रविंदर भाटिया भी एक फौजी अफसर सन ते उन्हां दूजी आलमी जंग विच अंग्रेज़ फौजी बटालियन की कमांड की सी ते तुर्की के एक महाज ते नाज़ी फौजियां दियां 2 चौकियों ते कब्जा किया सी। बहादरी दे इस कारनामे तो प्रभावित होकर अंग्रेज़ सरकार ने पिता जी नूं राय बहादुर का खिताब दिता सी, नाले मुल्तान विच 100 एकड़ जमीन की जगीर। देश की वंड मगरों पिता जी अपने टब्बर समेत लाहौर छड़ के जलंधर आ गए सन ते मुल्तान वाली जगीर पाकिस्तान नूं मनसाए सन। पिता जी ब्रिगेडियर के अहदे तो रिटायर हुए सन। उन्होंने फौज तो फारग होने तो पहला ही मैं 1960 में भर्ती हो गया सा। मैं देश वालों लड़ियाँ गई 3 लड़ाइयों में भाग लिया सी। जिस साल मैं फौज तो रिटायर होया सा उस बारे मेरे पुत्र आदर्श नूं फौज में कमीशन मिल गया सी ते वो इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून ट्रेनिंग लिए चला गया सी। मैं बड़ा खुश सा, क्यों ना होंदा साडे खानदान की 3जी पीढ़ी देश की रक्षा लिए भारतीय फौज शामिल हुई सी। मिलिट्री अकादमी देहरादून तो ट्रेनिंग लैन मगरों आदर्श की पहली पोस्टिंग कश्मीर घाटी विच जिला कुपवाड़ा विखे हुई सी, जिथे उन्होंने राष्ट्रीय राइफल की 21वीं बटालियन जां 21 RR विच लेफ्टिनेंट की पदवी ते लगाया गया सी। उन्हां दिनां जम्मू कश्मीर विच खाड़कुआं ने अत चुकी हुई सी ते फौज अतवाद नूं खत्म करन ते कश्मीर नूं वखवाद तो बचाने लई हर तरह के नुस्खे आजमा रही सी। फौजियों ते खाड़कुआं का टाकरा अक्सर होंदा रहिंदा, दोवां पासे जानी नुकसान होंदा, क्यों जे गोलियां बंब ते बारूद लई फौजी खाड़कू ते आम लोकी सभे इक्को समान होंदे ने। आदर्श दियां चिट्ठियां ते टैलीफोन आते रहंदे। वो दसदा रहिंदा कि इस अतवाद ने लुकाई नूं डाढा अजाब विच पाया होया है। धर्म अकीदे राबते ते जाबते फौज ते मिलीटेंटां ने साड़ फाड़ छड्डे ने। धर्मां बारे जो ज्ञान उन्हें हासिल किया सी अते जो संस्कार मापियां वालों मिले सन वो इत्थे पैरां हेठ रोज़ मधोले जाते सन। वो कहता सी कि इस प्राक्सी जंग में इंज होना सुभाविक भी है। लोगों को आज़ादी के बदले बर्बादी मिल रही है तो फौज ये जंग जितने लिए बलिदान दे रही है और राजनीति जगाड़ू तो बगाड़ू हरबे इस्तेमाल कर रही है। बड़ा खौफनाक माहौल है। जिंदगी डरी सहमी हुई है तो मौत नच खेड़ रही है। आदर्श लिए सब कुछ नवा सी, वो परेशान रहिंदा सी पर बड़ी जिम्मेदारी नाल अपनी ड्यूटी दे रहा सी। कुपवाड़े विच उहदे 2 साल पूरे हो गए सन। असी उसकी नवीं पोस्टिंग की उड़ीक कर रहे सां। फिर एक दिन आदर्श का फोन आया। उन्हें दस्सिया कि उसकी नवीं पोस्टिंग करगिल होने वाली है, जिथे भारत पाक दियां फौजां विचकार जोरदार युद्ध चल रहा है। एक दिन मैनू आदर्श की चिट्ठी मिली जिस में लिखिया सी, मेरी बदली करगिल हो गई है, मैनू उत्थों लड़ाई के अगले मोर्चे पर भेजा जा रहा है। मैनू 21 RR तो तुरंत फारग करन ते करगिल ड्यूटी ते हाज़र होने का हुक्मनामा जारी हो चुका है अते 1 आध दिनों तक मैं नवीं पोस्टिंग से हाज़र होने लई करगिल जा रहा। पर जान तो पहला तुहानूं एक वड्डी जिम्मेदारी सौंपना चाहता हाँ। जंगी महाज उत्ते बंदा मौत के निशाने ते होंदा है। कुछ भी अनहोनी हो सकती है। बाकी जिंदगी ते मौत बेशक ईश्वर के हथ है, पर रब ना करे जे मैनू कुछ हो गया तो तुसां मेरी भैन रुखसाना का पूरा ध्यान रखना होएगा। उहदे पालन पोषण ते पढ़ाई की जिम्मेदारी तुहानूं चुकनी पवेगी। रुखसाना बड़ी प्यारी ते भोली है। मैं उन्होंने सकी भैन वजों अपनाया है, क्यों जे मेरी कोई भैन नहीं है। मैं पिछले 1 साल तो उसकी पढ़ाई का सारा खर्चा आप कर रहा हाँ
ਅਤੇ ਜਦ ਤੀਕਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਰੁਖਸਾਨਾ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਭੈਣ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਧੀ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਸੱਤੇ ਖੈਰਾਂ ਰੱਖੇ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਅਨਹੋਣੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੁਖਸਾਨਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਓਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ। ਰੁਖਸਾਨਾ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਿਓ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਰੁਖਸਾਨਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਹੱਦਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਤਾਰਾਂ ਵਿਛਾਉਣ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਬਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕੀ ਹੈ। ਖਾੜਕੂਆਂ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਝੜਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਸੂਮ ਅਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦ ਕਦੀ ਫੌਜ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵਾਧੂ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਭੜਕ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਲਦਾ ਅਤੇ ਰੁਲਦਾ ਹੈ। ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧਰਤੀ ਕਾਲਾ ਕਫਨ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗ ਦੇ ਚੰਗਿਆੜੇ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਘਾਟੀ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਬਦਸੂਰਤੀ ਦਾ ਜੁੱਸਾ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਸੀਬਾ ਸੂਲੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰੁੱਤ ਨੂੰ ਦੰਦਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਦੀ ਅੱਖ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਅੱਕੜ ਬੱਕੜ ਪਕੜ ਤੱਕੜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸੀਏ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾੜੀ ਛੰਭ ਚਾੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਲਾਖਾਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਏ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਕੋਠਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਂਬੜ ਮਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹਾਏ, ਨਾਲੇ ਕਿੰਝ ਸਮਝਾਏ ਕਿ ਅੰਗ ਸੰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਹੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਕਿ ਨਾ ਮੁੱਲਾਂ ਜੰਗਲ ਜਾਏ ਅਤੇ ਨਾ ਰਿਛ ਮਸੀਤੀ ਆਏ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਬੇਤਬਾਰੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਭਈ ਜਦ ਭੱਟੂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉਹਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵਹਾਬੀਆਂ ਦੇ 600-700 ਮਕਾਨ ਫੂਕ ਛੱਡੇ ਸਨ। ਇੰਝ ਹੀ ਜਦ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ ਹਵਾਈ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹਲਾਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਜਲਸੇ ਦੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਹੀ ਦੁਚੱਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਾਂਗਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਮਜ਼ਹਬੀ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਮੌਸਮ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੇਤਬਾਰਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਤਾਂ ਜੰਝ ਪਰਾਈ ਅਤੇ ਨੱਚੇ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਦੀ ਸਰਦੀ ਬਲਦੀ ਰਤ ਰੰਗੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੈਨ ਪਾਉਂਦੇ ਜਲੂਸ। ਉਦਾਸੀ ਇੰਨੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਸਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਜਲੂਸ ਦੀ ਬਲੀ ਰੁਖਸਾਨਾ ਦਾ ਪਿਓ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਘਰ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਉਸਦੇ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਛਣਕਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਲੂਸ ਤਿੱਤਰ-ਬਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਵਾਨ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਜੱਗਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਬੇਗੁਨਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਮੈਨੂੰ ਚਿਰਾਂ ਤੀਕਰ ਛੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਲਤੋਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਦੇ ਘਰ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਲਈ। ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕੱਚਾ ਕੋਠਾ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪਰੋਲੇ ਨਾਲ ਲਿੰਬ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਪਰਾਲੀ ਪਾਈ ਹੋਈ। ਅੰਦਰ ਰੁਖਸਾਨਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਫਾਤਮਾ ਫੂੜੀ 'ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਸੁੱਜੀਆਂ, ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਬੇਬਸੀ। ਉਹ ਮਾਂ ਧੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੈਨ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਭਿੱਜ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਦਮ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਦੁੱਖ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਕੰਨ ਚਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਛਾਤੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਿੱਸੇ ਅਤੇ ਬੇਵਾਰਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਗੜੇ ਅਤੇ ਤਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਤਰੋਟ? ਫਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਉਬਾਲ ਕੱਢ ਰਹੀ ਸੀ।
ਉਹਦੇ ਨਸੀਬਾਂ ਦਾ ਠੂਠਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਦਰਦਾਂ ਤੇ ਪੀੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਉਤਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਤੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ। ਰੁਖਸਾਨਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰੁਖਸਾਨਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਣਾ ਵਾਂ। ਫੌਜੀ ਬਾਬੂ, ਦਰਿਆ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਛੇਤੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਲੁਕਾਈ ਦਾ ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਉਜਾੜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਭੁੱਖ ਖਿਲਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੋਂਗਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਕਿਉਂ ਖਾਮਖਾਹ ਧੂੜ ਵਿੱਚ ਟੱਟੂ ਭਜਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਤੀਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰੇ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮਰੇ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਵੀ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਓ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਸਮ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਾਲ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਭੋਗਣੀ ਸੀ ਭੋਗ ਲਈ, ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਕਾਹਦੀ ਪ੍ਰੀਤਾਂ। ਫਾਤਮਾ ਆਪਣਾ ਕੋੜ ਕੱਢ ਰਹੀ ਸੀ। ਵੇਖ ਬੀਬੀ, ਅਸੀਂ ਪੱਥਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਵਾਂ। ਅਸਾਂ ਉਹਦੀ ਵਰਦੀ ਉਤਰਾ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾਂਗਾ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਵੀ। ਮੈਂ ਆਟਾ, ਚੌਲ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪਾਣ ਦੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਰਕਮ ਵੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਦਾ ਰਹੇ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਫਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਇਆ ਕਿ ਰੁਖਸਾਨਾ ਮੇਰੀ ਨਿੱਕੀ ਭੈਣ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ, ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਰੁਖਸਾਨਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਵੀ ਦਵਾਇਆ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 2000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਵੀ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਰੁਖਸਾਨਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲੱਥੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਖਰਚਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰ-ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਾਤਮਾ ਅਤੇ ਰੁਖਸਾਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਰਿਸ। ਕੋਈ ਕੰਡ ਕੱਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਫਾਤਮਾ ਯਤੀਮ ਕੁੜੀ। ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਧੀ ਰੁਖਸਾਨਾ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੁਖਸਾਨਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੁਖਸਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰੋਗੇ। ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸੀਨਾ ਚੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿਰ ਫਖਰ ਨਾਲ ਉੱਚਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਫੌਜੀ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਆਦਰਸ਼ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਏ। ਆਦਰਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਪਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਮਾਹ 'ਤੇ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਸਦਾ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਤੋਪਾਂ ਅੱਗ ਵਰਛਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਫੌਜਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੌਕੀਆਂ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਟਾਲਕ ਮਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਚੌਕੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਆਦਰਸ਼ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮੈਨੂੰ ਫੌਜੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦਾ ਪਾਰਥਕ ਸਰੀਰ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਪੂਰੇ ਫੌਜੀ ਆਦਰ-ਮਾਣ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਲੱਕੜੀ ਦੇਣ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਉਮੜ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਜੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਆਦਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਨੀਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਰਾ ਮੇਰਾ ਕਲੇਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਖਰਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਬਰ ਦੀ ਹਲਦੀ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਜ਼ਖਮ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭਰਨ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਆਦਰਸ਼ ਦੀ ਮਾਂ ਇਹ ਸਦਮਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿਉਂਕ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਦਰਸ਼ ਦਾ ਮਹਾਵੀਰ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੈਡਲ। ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੋਟੇ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਮਨ ਨਾਲ ਚੋਖੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਘੋਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਦਿਲ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਜਾਗਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੰਗ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜ ਕਿਉਂ?
ਇਨਸਾਨੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਸ ਲਈ? ਪਾਗਲ ਹਵਾਵਾਂ ਕਦ ਤੱਕ ਝੁਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ? ਵੀਰਤਾ ਤੇ ਵੀਰ ਗਤੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ? ਕੋੜੇ ਤੇ ਮੰਦਰੇ ਬੋਲ ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਝੋਕ ਨੂੰ ਕਦ ਤੱਕ ਉਜਾੜਦੇ ਰਹਿ? ਮੰਦਹਾਲੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੀ ਰਹੇ? ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਵਾਰ ਬਾਟਾ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਜਵਾਰ ਬਾਟਾ 'ਚੋਂ ਫੌਜੀ ਕਰਨਲ ਨਿਰਮਲ ਭਾਟੀਆ ਉੱਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰਾ ਕੂੜ ਪਸਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਨਹਦ ਰਾਗ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਿਆਰੀ ਸਜਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਉਜਾਲੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਆਦਰਸ਼ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ, ਮੇਰੀ ਹਯਾਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਰੁਖਸਾਨਾ ਮੇਰੇ ਜੀਣ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਰੁਖਸਾਨਾ ਲਈ ਸਾਈਂ ਸੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਤੇ ਦੁਲਾਰ ਦੇ ਰੰਗ ਭਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਫਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਆਦਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਰੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਸੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਇਆ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਦੇ ਖਾਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਰੁਖਸਾਨਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੁਖਸਾਨਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰੁਖਸਾਨਾ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਕੁਪਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟਸ਼ਾਹ ਆਰਮੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਸਕੂਲ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਸਕੇ। ਰੁਖਸਾਨਾ ਨੇ ਆਰਮੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਹਿਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਖੇ ਦਿੱਲੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਨਗਰ ਵਿੱਚ 2 ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੈਰ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਯਤੀਮ ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭਿਆ। ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਕਈ ਦਾਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲੱਗੇ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸੰਗਠਨ ਸਾਡੀ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਤੇ ਭਰਾ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਖਸਾਨਾ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ 12ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਸਦਕੇ ਉਹਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸੇਬ ਤੇ ਰਹਿਤਲ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਚੋਖਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਯਤੀਮ ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚੇ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਤੰਕੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਬੇਆਸਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ। ਰੁਖਸਾਨਾ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਉਹ ਐਮਡੀ ਲਈ ਵੀ ਚੁਣੀ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਸੋਹਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਐਮਡੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਸਾਂ, ਫਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਧੀ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਕਈ ਨਫ਼ਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਖਲਕਤ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਵੇਲਾ ਲੰਘਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਸਨ। ਜਲੂਸ, ਨਾਰੇ, ਪੱਥਰ, ਪੈਲਟ, ਗੋਲੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਜ ਵੀ ਡਰੀ ਸਹਿਮੀ ਸੀ ਤੇ ਮੌਤ ਅੱਜ ਵੀ ਨੱਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਝੱਕੜ ਝੁੱਲਣੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਰੁਖਸਾਨਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜੁੜਿਆ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਚਾਈਂ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਤੇ ਰੁਖਸਾਨਾ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਆਪੜਿਆ ਸਾਂ। ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੋਵਾਂ ਘਰਾਂ ਨੇ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਨਿਕਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੁਖਸਾਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਲਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਜਾਮੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਲੂਸ ਤੇ ਪੈਲਟ ਗਨ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਮਰੇ ਸਨ ਤੇ ਕਈ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਵੇਰੇ ਜਦ ਘਰ ਪਰਤੇ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਨਿਮੋਚਾਨ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੁਖਸਾਨਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੌੜੀ ਤੇ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਡੈਡੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਮਾਸੂਮ ਤੇ ਨਿਹੱਤੇ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਗੁਨਾਹ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਯਤੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲੋਗੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਆਬਾਦ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਜਾਓਗੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ।